Good morning students, welcome back to Shaba Group of Schools online class. In the previous class we have studied polynomial equation of odd powers and even powers only in all. Today we are going to see partly factored polynomials. Partly factored அப்படினா factoredனா bracketல போட்டு equal to 0 ன்னு வந்திருக்கும் plus k போட்டுருக்காங்க பாருங்க. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம ஃபேக்டர் பண்ணாமல் தனியாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்ட்லி ஃபேக்டர்டு பாலினாமியல்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் ஏதாவது ரெண்டாக கம்பைன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் ஈக்குவலாக வர மாதிரி. லிசன் ஹியர், திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் அண்ட் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் சேமாக இருக்கும். இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மட்டும் டிஃபர் ஆகும், லேம்டா மியூ அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ண பிறகு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு நியூ டேர்மாக நம்ம டினோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக இருக்கும். ஃபார் தட் ஃபஸ்ட்டு லெட் அஸ் see exercise 3.4 solve. First sumல second subdivision, this is given x minus 4 into x minus 7 into x minus 2 into x plus 1 equal to 16 is given. இது நல்லா பாருங்கள், இதில் வந்து ஃபேக்டர் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் 16 தனியாக இருக்குது. இது வந்து k நமக்கு அது ஈக்குவல்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயும் இருக்கலாம், முன்னாடியே இருக்கலாம். அண்ட் எப்படி இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள். -4 -2 ஈக்குவல் டு -6 ஆட் பண்ணும்போது -6. அதே மாதிரி இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். -7 + 1 ஸோ -6 வருது. ஸோ -6 சேமாக வருதுன்னா அதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பைன் ஃபஸ்ட் அண்டு தேர்ட் ஒன், that is x minus 4 into x minus 2 and x minus 7 into x plus 1, and bring this 16 to left hand side, we get -16 equal to 0. Now combine these two and second two. Now multiplying these two we get x square and -4 -2 இது அப்படியே ஆட் பண்ணி நீங்கள் x ன்னு போட்டுக்கலாம், -6x, and then multiply. -4 into -2 is +8. And second term is x into x square, adding these two, -7 plus 1 is -6x, and multiplying -7 into 1, that is -7. -16 equal to 0. Now listen, first two terms equal இருக்கு. So we assume that equal to y. x square minus 6x equal to y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ substitute பண்ணுறோம். So we get y plus 8 into y minus 7 minus 16 equal to 0. Now multiplying we get y square, adding these two, 8 minus 1 is plus 1 into y. Next multiplying these two, -56 minus 16 equal to 0. So we get y square plus y minus -56 minus 16 is -72 equal to 0. Now factorize this as usual, that is 9 8s are here 1 plus 1 இருக்கு. ஸோ இங்கே மைனஸ் போடுறோம். ஸோ we get y -9 into y plus 9 into y minus 8 equal to 0ன்னு வரும். ஸோ நமக்கு ரெண்டு கேசஸ் இருக்குது. The first one is, that is y plus 9 equal to 0 or y minus 8 equal to 0. Here y plus 9 equal to 0, இது first case ன்னு எடுத்துக்கிறோம். y plus 9 equal to 0 means instead y we use what is x square minus 6x. இதை substitute பண்ணுறோம். So x square minus 6x plus 9 equal to 0. Factorizing this we get 9 factorize பண்ணுறோம். 3 3s are 9 and -3 போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் பண்ணும்போது -6ன்னு வரும். ஸோ x minus 3 into x minus 3 equal to 0. ஸோ we get x is equal to 3, again 3. ஸோ 2 times வந்திருக்கு நமக்கு 3. Next case 2. y minus 8 equal to 0. Therefore x square minus 6x minus 8 equal to 0. Now factorizing we get 4 2s are, is it? 4 2s are 8 and add பண்ணும்போது +8ன்னு வருது. ஸோ இதை நமக்கு டைரெக்டாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ யூஸிங் ஃபார்ம், ஸோ we can't factorize directly. So we use formula method, that is x is equal to -b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Okay.
So write ABC value here. A is 1, B minus 6 and C is minus 8. Substituting here, minus into minus plus 6 plus or minus root of B square is 36 and minus 4 into A into C. A into C is minus 8. 4 into minus 8 by 2 into 1. So it becomes 2. So x is equal to 6 plus or minus 36, 8 4s are 32. 36 plus 32 varo. This is equal by 2. This is equal to 6 plus or minus, this is 68 by 2 and 6 plus or minus 68 is 4 into 17. So 6 plus or minus 2, taking 4 outside we get 2 into root 17 by 2. Now taking 2 from both the terms we get 2 into 3 plus or minus root 17 by 2. So 2 gets cancelled, we get 3 plus or minus root 17. Here we get 2 roots, that is 3 plus root 17 and 3 minus root 17. Already நமக்கு ஒரு 2 roots கிடைச்சிருக்கு 3, 3 இங்க ஒரு 2 roots கிடைச்சிருக்கு. Therefore the roots are 3, 3, 3 plus root 17 and 3 minus root 17. That's all. Understood? Our next heading is rational root theorem. That is, let an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 for next term plus etc plus a1 x plus a0. This is last term, constant term. Be a polynomial with an is not equal to 0 as well as a0 is not equal to 0. இது ரெண்டும் constant termும் x power n termும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நடுவில் எது வேணாலும் மிஸ் ஆகலாம். Polynomial with integer coefficients if p by q with p comma q equal to 1. p comma q means co-prime னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டுதும் common factor 1 தவிர வேற இருக்காது. So is a root of the polynomial, then p is a factor of a0. That is மேலே இருக்கிற இந்த p is a factor of a0 னா கான்ஸ்டன்ட் டேர்முக்கு ஃபேக்டராக இருக்கும். அதே மாதிரி q is a factor of an ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா p by q is a root of the polynomial அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு லிசன், let us see exercise 3.5 first Roman letter first subdivision. Sin square x minus 5 sin x plus 4 equal to 0. This is normal factorization only. First put sin x equal to x, okay, or y is equal to sin x. Substitute பண்ணுங்க, we get y square minus 5y plus 4 equal to 0. Now factorizing this we get minus 4 minus 1, that is y minus 4 into y minus 1 is equal to 0 னு வரும். So we get two cases, that is y minus 4 equal to 0 or y minus 1 is equal to 0. Take the first one, case 1, that is y minus 4 equal to 0 or y is equal to 4. Here y is sin x. So sin x value 4 வர நமக்கு சான்ஸ் கிடையாது, because we know very well the range of sin x is minus 1, 1. So it has no solution. It has no solution. Why? Because sin x உடைய range, since the range of sin function is minus 1, 1. The closed interval minus 1, 1. But 4ன்றது இதுக்கு தாண்டி இருக்கு. ஸோ நமக்கு வந்து சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்னு இதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு டேக் கேஸ் 2, that is y minus 1 which is equal to 0 or y is equal to 1. Instead y sin x, we replace y by sin x, we get sin x equal to 1. Sin x equal to நம்ம இதை sin pi by 2 னு போடலாம். Since sin pi by 2 value is 1 and one formula இருக்குது, trigonometryல நம்ம படிப்போம். sin x equal to sin alpha இருந்ததுன்னா x is equal to 2n pi plus alpha. 2n pi அப்படின்னா 2 into pi means 360. 360 மல்டிபிள்ஸில் வந்தால் அகைன் நம்ம எத்தனை ரொட்டேஷன் ஆனாலும் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ நமக்கு சேம் வேல்யூ தான் வரும். அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஹியர் ஆல்ஃபா இஸ் வாட்?
Here alpha is pi by 2. Using the formula here we get x is equal to 2n pi plus pi by 2. Our n belongs to the integer. This is the root. இந்த ரூட் வந்து நமக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது. இதை யூஸ் பண்ணும்போது கேஸ் 2ல மட்டும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Understood? Next let us see second Roman letter. Examine for the rational roots of, listen, second one. Our second one is x power 8 minus 3x plus 1 equal to 0. This is given. Here first இதனுடைய coefficient an எடுத்துக்கிறோம். So an is 1 and constant term is a0 is 1. These two are 1 1 here. And suppose rational root இருந்தது அப்படின்னா p by q is a root இருக்கும்போது with p comma q equal to 1 and p is a factor of a0 but a0 is what 1. இந்த 1க்கு வந்து ஃபேக்டரா இருக்கும் p அப்படினு சொல்ல நமக்கு வரணும் ஆன்சர். அதே மாதிரி q is a factor of an. This is also 1. So 1 ன்றதுக்கு p வந்து ஃபேக்டரா இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க. Also 1க்கு q is a factor சொல்லிருக்காங்க. We know very well 1 has no factors, is it? But 1 has no factors. இப்போ இந்த polynomialக்கு rational root இருக்காது. Therefore it has no rational roots. That's all. Understood? Next let us see third sum. Solve 8 into x power 3 by 2n minus 8 into x power minus 3 by 2n equal to 63. Taking 8 outside we get this and minus 3 by 3 by 2n இருக்கு இல்லையா, அதை denominator கொண்டு வந்தால் plus 3 by 2n வரும். Now put y is equal to x power 1 by 2n எடுத்துக்கிறோம். Y is equal to x power 1 by 2n. Substituting here we get y cube here, is it? X cube whole power னு வரும். அதாவது x power 1 by 3 by 2n நம்ம எப்படி எழுதலாம், x power 1 by 2n whole cube னு எழுதலாம். So this is நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் y. So y cube இங்கே வரும் minus 1 by y cube equal to 63. Now taking LCM y cube we get y cube into y cube becomes y power 6 minus 1 equal to 63. So cross multiplying we get 8 into y power 6 minus 1 equal to 63 y cube and multiplying 8 into y cube and bring this term to left hand side minus 63 y cube and 8 into minus 1 becomes minus 8 equal to 0. Next again we use y cube equal to t. So t is equal to y cube எடுத்துக்கிறோம். Substituting here 8 into t square னு வரும். So 8t square minus 63t minus 8 equal to 0 அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ factorize பண்ணுறோம். 8 8s are minus 64. So we get 64 into 1 that is minus 64 into 1 னு வரும். So 8t square minus 64t plus t minus 8 equal to 0. We rewrite this minus 63 as minus 64 plus 1 and taking 8t outside from these two terms we get t minus 8, is it? Next t minus 8 only. So 1 மட்டும் தான் இங்கே இருக்கு equal to 0. So t minus 8 into 8t plus 1 is equal to 0. So we get t minus 8 equal to 0 or 8t plus 1 equal to 0. Here t is equal to 8 or 8t is equal to minus 1 and t is equal to minus 1 by 8. Okay, now put instead t y cube, that is y cube equal to 8. We write this 8 as 2 cube which implies y is equal to 2 and here y cube equal to minus 1 by 8 and y is equal to minus 1 by 2. So நமக்கு y க்கு ரெண்டு வேல்யூ வந்திருக்கு. இந்த ரெண்டு வேல்யூ again இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். y is equal to x power 1 by 2n இருக்குல்லையா, அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி x ஓட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 1 y is equal to 2 எடுக்கிறோம். here y equal to நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம், x power 1 by 2n equal to
2. So x is equal to 2 power 2n வரும். Raising the power to 2n, 2n gets cancelled ஆயிடும் left hand side, right hand sideல 2n வரும். Okay, which is equal to 2 square power n, that is 4 power n. So x க்கு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. Again case 2. Case 2 is y is equal to minus 1 by 2, that is x power 1 by 2n equal to minus 1 by 2. Again raising the power to 2n, we get x is equal to minus 1 by 2 whole power 2n. Now bring this 2 only inside, we get minus half square whole power n. That is, it will become positive, is it? Minus half into minus half, that is 1 by 4 whole power n, which gives 4 power n, 1 by 4 power n. So நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. இந்த ரெண்டுல எது வந்து satisfy ஆகுது இந்த ஈக்குவேஷனோட நம்ம இப்போ செக் பண்ண போறோம். ஓகே, செக் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட்டு x is equal to 4n. ஓகேவா, இதில் x பவர் 3 by 2n, x பவர் மைனஸ் 3 by 2n இருக்குது. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு x is equal to 4 power n, ஓகே. பட் x பவர் 3 by 2n போட்டால் என்ன வரும்னு செக் பண்ணுறோம். x பவர் 3 by 2n போடும்போது 4 power n whole power 3 by 2n. This is equal to 4 power 3n by 2n. That is n gets cancelled and 4 power 1 by 2 உள்ள கொண்டு வாங்க, 3 அப்படியே மேலே வச்சுக்கணும். This is equal to 4 power half is 2. So 2 cube equal to 8 ன்னு வந்திருக்கு. Okay, x power 3 by 2n னா 8 and therefore x power minus 3 by 2n becomes 1 by 8. இது நமக்கு தெரிஞ்சது. இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் x is equal to 4 power n நம்ம given equationல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். Suppose mark this as 1, therefore 1 becomes 8 into x power 3 by 2n is 8 minus 8 into this is 1 by 8. Okay, left hand side of this. Okay, left hand side is 8 8s are 64 minus 1, we get 63. This is RHS. So 4 power n satisfy ஆகுது. Next x is equal to 1 by 4 power n நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 1 by 4 power n here the first equation தான். left hand side என்ன வரும்னு பாருங்க, 8 into x power 3 by 2n, that is here x power 3 by 2n அப்படின்னா 8. ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா 1 by 4 power n. ஸோ அவங்க இங்கே வந்து 1 by 8ன்னு வரணும். அதே மாதிரி minus 8 into x power minus 3 by 2n இருக்குது. இங்கே ஆல்ரெடி 1 byன்னு இருக்குது. ஓகேவா, 1 byன்னு வரும்போது இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு 1 by 8 இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் போட்டிங்கன்னா into 8ன்னு வரும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இப்போ சப்போஸ் இது வந்து 4 power n இருக்கும்போது இது if x is equal to 4 power n இருக்கும்போது இது, suppose x is equal to 1 by 4 power n இருக்கும்போது x is equal to 1 by 4 power n இருக்கும்போது நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். x power 3 by 2n வேணும் அப்படின்னா 1 by 8, அதாவது இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் வரும். ஏன்னா 1 byன்னு இருக்கிறதுனால இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல். அண்ட் x power minus 3 by 2n வரும்போது இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் அகைன் நமக்கு 8ன்னு வரும். ஸோ இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, we get 1 minus 64, that is minus 63 ன்னு வந்திருக்கு. This is not equal to RHS, is it? So it is not satisfied. So the only root is x is equal to 4 power n. That's all. Understood? Our next heading is reciprocal equation. Reciprocal equation அப்படின்னா அதனுடைய ரூட்ஸ்லாம் ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும். 2ன்னு ஒரு ரூட் கிடைக்குதுன்னா 1 by 2 is a root. 5ன்னு இருந்ததுன்னா 1 by 5 is also a rootன்னு வரும். So for that first step, let consider the polynomial. லாஸ்ட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாதிரியே தான் an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus etc up to a1 x plus a not equal to 0. இந்த பாலினாமியல் ஜென்ரல் பாலினாமியல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட், தட் இஸ் ஃபஸ்ட் டேர்மோடைய கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்கள். an minus r equal to ar, அதாவது ப்ளஸ்ன்னு வரும். அதாவது சேம் சைன்னு கூட சொல்லலாம். இது ப்ளஸ்னால் இதுவும் ப்ளஸ்.
ஓகே r is equal to 0 1 2 etc. ஃபஸ்ட்டு 0 போட்டிங்க அப்படின்னா an equal to a0, that is an equal to a0 அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டேர்முடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேர்முடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு டைப்புன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சப்போஸ் சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்போது இது மைனஸாக இருக்கலாம், இது மைனஸாக இருக்கும்போது இது ப்ளஸ். அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து இந்த சைடு வரும்போது இதுக்கு செகண்ட் டேர்ம், இதில் இங்கேருந்து செகண்ட் டேர்ம் இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா, an-1 a1 அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குதா அல்லது சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஈக்குவலாக இருக்கிறத டைப் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம், சைன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறத டைப் 2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இதில் நமக்கு வந்து ஆட் டிகிரியும் இருக்கும் ஈவன் டிகிரியும் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட் டிகிரியை பற்றி பார்க்குறோம். ஆட் டிகிரியில் ஃபஸ்ட்டு டைப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு டைப் அப்படின்னா ரெண்டு சைனும் சேமாக இருக்கிறதா இருந்ததுன்னா x = 1 இஸ் ஏ சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு அதை டிவைட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். சப்போஸ் செகண்ட் டைப்பாக இருக்கும்போது x = +1 இஸ் ஏ ரூட் அப்படின்னு +1 இருக்கும்போது நம்ம இந்த சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் 1 வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ செகண்டு ஈவனில் டைப் 2வாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. டைப் 2வாக இருக்கும்போது டைப் 2னா என்னது, இதுக்கு ப்ளஸ்னால் இதுக்கு மைனஸ்னு வரும். அகெயின்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் எடுக்கிறீங்க, இதுக்கு ப்ளஸ்னால் இதுக்கு மைனஸ், அந்த மாதிரி சேஞ்சாக இருக்கணும். சைன் மட்டும் சேஞ்சாக இருக்கும்போது நமக்கு x = 1 அண்ட் x = -1 இது ரெண்டுமே ரூட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ மிடில் டேர்ம் வந்து இதில் 0வாக இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் செகண்ட் டைப். ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது. ஈவனில் ஃபஸ்ட்டு டைப்புக்கு எந்த ரூட்டும் சொல்ல முடியாது, நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஆனால் ஈவன் டிகிரியாக இருக்கும்போது அது ஃபஸ்ட்டு டைப்பாக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் டைப்பாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் டிகிரியாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம், x + 1/xக்கு ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படி இல்லைனா x - 1/x ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, இந்த ரெண்டு டைப்புக்கும் ஈவன் டிகிரியாக இருக்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது இதுவும் y தான், அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ y. ரெண்டு yன்னு எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் லிசன், லெட் அஸ் see ஃபஸ்ட்டு சம் 6x⁴ 35x³ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிகிரியை மட்டும் பாருங்கள். ஆட் டிகிரியா ஈவன் டிகிரியா, பவர் வந்து 4 இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன டிகிரி, ஈவன் டிகிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மை மட்டும் செக் பண்ணுங்கள். 6 அடுத்தது -35 -35 சேம் சைனாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டைப். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் தான் நமக்கு சேமாக இருக்கணும். ஓகே, சேமாக இருக்குது. அதே மாதிரி மிடில் டேர்மும் இருக்குது இதில். செகண்ட் டைப்பாக இருக்கும்போது மிடில் டேர்ம் இது 0ன்னு ஆகிடும், இது வராது, x² டேர்மே வராது செகண்ட் டைப்பாக இருந்ததுன்னா. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டைப். ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் வந்து நமக்கு -35 -35 சேமாக இருக்கா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டிவைட் பை x² ஆன் போத் சைட்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 தான் இருக்குது. ஸோ டிவைட் பை x² ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும், 6 × x² -35 × x, ஒரு x² போயிடுச்சுன்னா ஒரு x மட்டும் இருக்கும், +62 -35/xன்னு வரும். ஒரு x கேன்சல் ஆகிட்டு பேலன்ஸ் x டினாமினேட்டரில் இருக்கும். அதே மாதிரி +6/x² = 0ன்னு வரும். நவ் கம்பைனிங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட், தட் இஸ் 6x² + 6/x². அதே மாதிரி இங்கே -35x இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறோம். -35/x + 62 = 0. Now taking 6 outside here, x² + 1/x² -35 × x + 1/x + 62 = 0. Now taking x + 1/x = y. இந்த மாதிரி வரும், x² - 1/x² or x + 1/x இந்த மாதிரி வரும். x + 1/xன்னு வந்ததுன்னா அதை நம்ம yன்னு எடுத்துக்கிறோம். சம் கேசஸில் நமக்கு என்ன வரும்னா x - 1/x வரும், அண்ட் x² + 1/x², இங்கே ப்ளஸ் தான் வரும். ஓகே, அந்த கேஸ்லேயும் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம், ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு எடுக்க போகிறோம். இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் இருக்குது. ஸோ x + 1/xஐ ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம். நவ் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் வி கெட் x + 1/x² = y² ஆர் x² + 1/x² + 2ab, x கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 2 மட்டும் இருக்கும். This is equal to y² or x² + 1/x² = y² - 2. ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். So put x + 1/x = y and x² + 1/x² = y² - 2. இது ரெண்டையுமே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்.
நான் என்ன வரும்னு பார்க்கலாம். Therefore 6 into y square minus 2 minus 35y plus 62 equal to 0. Multiplying we get 6y square minus 12 minus 35y plus 62 equal to 0. Therefore 6y square minus 35y, adding these two we get plus 50 equal to 0. 50 into 6 is 300 is it. So நம்ம இது வந்து 20, 15 எழுதுறோம். minus 20 minus 15. Adding we get minus 35, multiplying we get 300 plus 300. So we use minus 20, minus 15. So we rewrite this as x6y square minus 15x minus 20x plus 50 equal to 0. Now consider these two, taking 3 into y, here y, okay. 3 into y, taking outside we get inside 2y minus 5. 2y minus 5, okay. Minus 20 taking outside or 10. Okay, 10 taking outside we get 2y minus 5 equal to 0. Therefore 2y minus 5 into 3y minus 10 is equal to 0. We get 2y minus 5 equal to 0 or 3y minus 10 equal to 0. So we get 2y is equal to 5 or y is equal to what? 5 by 2 or 3y equal to 10 and y is equal to 10 by 3. So நமக்கு ரெண்டு கேசஸ் இருக்கு. இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ண போறோம். First case 1 y is equal to 5 by 2 எடுத்துக்கிறோம். Instead y we use x plus 1 by x. Taking LCM here, x square plus 1 equal to 5 by 2, cross multiplying we get, அப்படியே multiply பண்ணிடலாம். 2x square plus 2 equal to 5 into x. Bring this 5x to left hand side we get minus 5x plus 2 equal to 0. Factorizing we get 2x square minus 4x minus x plus 2 equal to 0. Combining these two, taking 2 into x outside, so x minus 2 is inside and minus into x minus 2 equal to 0. Therefore x minus 2 into 2x minus 1, here 1 is there, equal to 0. So therefore x is equal to 2 or x is equal to 1 by 2. Listen, இது ரெண்டுமே ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும். 2, 1 by 2 இருக்கு. Similarly case 2, take y is equal to 10 by 3 or x plus 1 by x equal to 10 by 3. Cross multiplying x square plus 1 by x equal to 10 by 3. Now cross multiplying we get 3x square plus 3 minus 10x or equal to 10x and 3x square minus 10x plus 3 equal to 0. Now this is 9 into 1, okay. So 3x square minus 9x minus x plus 3 equal to 0. Consider these two, taking 3x is outside we get x minus 3 and here taking minus outside we get x minus 3 equal to 0. So x minus 3 into 3x minus 1 equal to 0. We get x is equal to 3, x is equal to 1 by 3. Therefore the roots are 2, 1 by 2, 3, 1 by 3. That's all understood. Listen, next heading is attainment of bounds. இதில் வந்து how to find a number of positive roots and how to find a number of negative roots பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு given equation ஒரு p of x நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சைனை மட்டும் செக் பண்ணுறோம். அந்த சைன் வந்து எத்தனை தடவை சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ அதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரூட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு p of minus x ஃபைண்ட் பண்ணி அதில் எத்தனை சைன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ அது வந்து நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Now let us see the exercise 3.6. 3.6, listen, third one, show that the equation has at least 6 imaginary solutions. Listen, our third one is p of x ன்னு எடுத்துக்கோங்க. given polynomial p of x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இது x power 9ல இருக்குது. 9னா 9 சொல்யூஷன் கம்பல்சரியாக இருக்கும். ஓகே, x power 9 இருக்குதுன்னா 9 சொல்யூஷன் இருக்கும்.
ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய சைனை மட்டும் பார்க்குறோம். திஸ் இஸ் ப்ளஸ் இல்லையா, ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஸோ சைன் சேஞ்ச் ஆகிறது இங்கே ஒரு தடவை இருக்குது, இங்கே ஒரு தடவை. ஸோ 2 டைம்ஸ் மட்டும் சைன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ 2 சைன் சேஞ்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பி ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா ஆட் பவர் மட்டும் சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ எக்ஸ் பவர் 9னா மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 9 வரும். 5ன்றதுனால இது ப்ளஸ் ஆகிடும், மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு இது 4 இருக்குது, ஈவன்றதுனால சைன் சேஞ்ச் ஆகாது. மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் 4 போடும்போது ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் 4 தான் வரும். சிமிலர்லி ஹியர் ஆல்சோ ஈவன், அதனால் இதுவும் ப்ளஸ் வரும், ப்ளஸ் 1. இங்கே வந்து சைன்லாம் செக் பண்ணுறோம், மைனஸ் ப்ளஸ் 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 ப்ளஸ். ஓகே, மொத்தம் 5 டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னா 5 சைன் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஒன்லி 1 சைன் சேஞ்ச் இருக்குது. இப்போ அகைன் ப்ளஸ்ஸே வருது, அதனால் நோ சேஞ்ச். இதை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம், 1 டைம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே, அப்போது பி ஆஃப் எக்ஸில் எத்தனை தடவை சேஞ்ச் ஆகிருக்கு? 2 டைம்ஸ். அப்போ 2 பாசிட்டிவ் ரூட் இருக்கும். ஓகே, பி ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் அட்மோஸ்ட் 2 பாசிட்டிவ் இருக்கும். இதில் ஒன்லி 1 சைன் சேஞ்ச், அதனால் 1 நெகட்டிவ் ரூட் இருக்கும். ஓகே, நமக்கு 3 ரூட் வந்துருச்சு. நமக்கு 9 இருக்கிறதுனால 9ல் 3 ரூட் வந்துருச்சு. இந்த ரிமைனிங் 6 கம்பல்சரியாக இமேஜினரி ரூட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம். therefore P of x has is of degree 9, then P of x has at most 6 imaginary roots அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு லிசன், 5th one. Our 5th sum is find the exact number of real zeros and imaginary of the polynomial. Real zeros, imaginary of the polynomial na listen. இப்போ P of x equal to பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் ரியல் ரூட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ரிமைனிங்லாம் இமேஜினரின்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ P of x is equal to x power 9 plus 9x power 7 இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. இப்போது டிகிரி வந்து 9 இருக்கும்போது கம்பல்சரி 9 ரூட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இதில் சைன் செக் பண்ணுறோம், எல்லாமே பாசிட்டிவ். 1 2 3 4 5 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ 5ம் ப்ளஸ்ஸாக வருது. ஸோ தேர் இஸ் நோ சைன் சேஞ்ச். அதே மாதிரி P of minus x பார்க்குறோம். மைனஸ் எக்ஸ்னால் எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போடுறோம். ஆட் பவர் வரும்போது கம்பல்சரி நமக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும். எல்லாமே ஆட் பவராக இருக்குது. ஸோ நமக்கு எல்லாமே மைனஸ் மைனஸ் மைனஸ்னு வரும். ஸோ த சைன் ஆர் திஸ் அண்ட் தேர் இஸ் நோ சைன் சேஞ்ச் ஹியர் ஆல்சோ. therefore it has no positive root and also no negative roots. ஓகே, அப்போது ரியல் ரூட்ஸே கிடையாது, இமேஜினரி ரூட்ஸ் மட்டும்தான் மீதி எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் ஹேஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ், ஒன்லி இமேஜினரி ரூட் தான். 6 9மே இமேஜினரி ரூட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் டுடேஸ் கிளாஸ். Do all the homework and example sums also. Thank you students.